السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من نايو يا رياض الصالحين ها سبعتين درساتنا أشياء لنا بترأس باب في اليقين والتوكل. يقيننا توكلنا من ملكة رأسنا قد تحكم نبتن قد دلالن. السابع بزيه السر سبتن يو حديث عن أبي عمارة كأبو عمارة يزو البراء ابن عازب رضي الله عنهما، سماته براء بن عازب الله يولد الله تونا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله ملك تنياندي بلا والالو يا فلان أكله يالو أستلالاتي وجو سمونية وتنجبة الأي مكنيات سأجو سمتك سونم يناقرت. يا فلان كلهوي إذا أويت إلى فراشك ودا فراشك ودا منيته بتتأجه جزيب بقربك جزيب فقل بل اللهم الله وي أسلمت نفس أسركب بالله أجسد أجاله إليك ودانت ووجهت وجهي في تين ما زر له إليك ودانت وفوضت أمري نقرين ما أسأجتشاله إليك ودانت وألجأت ظهري جربين أسأجتشاله إليك ودانت رغبة بمتجر ورهبة بمفرات إليك ودانت لا ملجأ متجا يلم لا ملجأ متجا يلم ولا منجا مدانيا يلم منك كانت إلا إليك ودانت بمن انجي. آمنت أمن يالله بكتابك بمصحفه بقرآنه الذي أنزلت يا وردك ويهنا ونبيك بنبيه ما من يالله الذي أرسلت يا يلاك ويهنا بلاك ونبي ما من يالله فإنك أنت ألوهن كاستمارو بحالا إن مت بتموت وإن مت من ليلتك بزيات جهنن بالكبات الليلة مت على الفطرة بفطرة لين يموتكو وإن أصبحت بالتانقى بسلام بالتادر أصبت خيرا أجنتها لا. متفق عليه بخاري ومسلم يتسمى مبت حديثنا. وفي رواية بل لا زقبا في صحيحين وسط هلته يا صحيح كتابوت وسط بخاري ومسلم وسط إرمي حديث عن البراء كبراء تيزو قال انده بلوان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله ملك تنياندي بلوان إذا أتيت بمتاه جزي مضجعك من يتهن فراش قاملت فتوضأ. إذا أتيت بسبك جزي ودا من يتاه لتقرب لتهيد بسبك جزي مالتنا فتوضأ وضوء أدرك وضوءك للصلاة المتادرقون عينك وضوء أدرك ثم اضطجع كالزيام تقادم على شقك الأيمن بكأن قولنا وقل كالزيام بل وذكر نحوه يسلفنا عمسيا أو السوك لا يتكسنا ومالتنا اللهم أسلمت نفسي إليك يميلوس كما جرشوا. ثم قال كالزيام مالو وجعلهن أدرقاتشو النزيهن ذكروج آخر ما تقول بقزيو كمثلاتشو ذكروج وسط يمج الرشاء أدرقاتشو
እሺ የተወሰነ ማብራሪያ ለማስከተል عن أبي عمار يهكن ياتشون البراء ابن عازب براء ابن عازب يتوق صحابي ناتشو ساتشوم أباتاتشوم صحابيوش ناتشو بزي التنسانو رضي الله عنهما قلتنم الله يودد اللاتشونا يالوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان ديك بلوالا يا فلان إذا أويت إذا سكنت بارفك جزي من يتهلاي فراش لاي بارفك جزي بتكمتك جزي لتتنيا بتزجاجه جزي إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك أسلمت نفسي إليك نفسين ودان تسرك بيالله لا أنت تزاج أدرك له تزازهن فزامي لفرده الجسد ككل كلا يمترك بفرده يوددك أدرك له قدرهن يمتود أدرك له لذي هزجاج له نفسي ووجهت وجهي إليك في تينم ودان تزور له مالت ودجي أمني تكبيه ودان تدرك له تكرتين وين بإخلاص مال أنت نجمان المال السبب ووجهت وجهي إليك في تين ودان تزور له ما ننفطر ما سواين ورنم بإخلاص ودان تبتشانهم مزور وفوضت أمري إليك رأساتنقا بقدامي نتميازون تبزي لين وفوضت أستقجتش له أمري نجري توكلت عليك معنا في جميع شؤوني بنجروتش كله بانت لا يتمكتش له ولا أنت تتأجتش له سلازي يدينم يدنيا مقداي كلنا ولا أنت تتشال ولا أنت تتأجتش له عندنا ممكي وألجأت ظهري إليك جربين ولا أنت أستأجتش له ملت اعتصمت بك بانت تتبك له بانت تتبك له بانت لم تتبكه ያንተን ጥበቃ ሻለው ማለት ነው ወደሚተማመንበት ነገር ነው ሰው የሚጠቀው ስለዚህ ባንተ ላይ ነው መተማመኔ ስለሆነ ወደ አንተ ተጠግቻለሁኝ ረግበተን በመከጀል ምን ረህመትህን በመከጀል ወረህበተን ቅጣትህን በመፍራት ኢለይካ እነዚህን ወደ አንተ አስቤ አጅርህን ፈልጌ ቅጣትህን ፈርቼ ودانتا قرب له لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك كانت قطعت كانت رمجا كانت قطعت مششم متقم يهون مدانيا يلم ودانتا بيهون انج كانت ودانت آمنت بكتابك الذي أنزلت يهلم لنا من أنا سوى عندي أمنني إلا اندي لبالي تلانت ما سلفنا ኢማን ያልቃል ከልብ ውስጥ መደጋገም ይፈልጋል በአላህ ላይ ያለንን እምነት አዝካሮች ዓላማቸውን እንረዳ ሶላታችን ውስጥ ደጋግመን የምንላቸው ነገር የመሰከርነው እኮ ነው ተህያ ውስጥ ሸሃዳ አለ ሸሃደተይ አዛን ውስጥ ሸሃደተይን አለ ለምንድን ነው የምንደጋግመው አዝካሮች ውስጥ ደጋግመን የተውሂድ ጉዳይ የሚነሳው ያለ ምክንያት አይደለም ማደስ ይፈልጋል ደጋግሞ የተወሳ ነገር ልብ ውስጥ ያለው ክብደት ይጨምራል ይሄው ሰዎች ደጋግሞ ስለ ኳስ ያወሩ በኳስ ፍቅር ታጉረዋል ደጋግመው በፖለቲካ ወሬ በመጠመቃቸው የተነሳ በመስመጣቸው የተነሳ ተለክፈዋል እብደት እስከሚመስል ድረስ ስለዚህ ሰው ደጋግሞ ለሚያወራው ነገር ምርኮኛ ነው ይማረካል ኸይርም ይሁን ሸርም ይሁን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደጋግመን የምናወሳው ኢማናችንን ለማደስ ኢማናችንን ለማጠንከር ወደ አላህ ያለንን ቅርበት ለማጠንከር ነው እንጂ በተለያየ ቦታ እኮ እንላቸዋለን በሶላታችን ውስጥ ሩኩዕ ሱጁድ ላይ ከሶላት መግቢያ መክፈቻዎች ላይ ከተህያ ላይ ሰላት ዐለ ነቢ ላይ ከዛ በኋላ ያሉ ዱዓዎች ላይ ከሶላት በኋላ ያለ ዱዓ ላይ የምንላቸው ተደጋጋሚ ተቀራራቢ ብዙ መልእክቶች አሉ በአዛን ከአዛን በኋላ ከውዱእ በኋላ ለምንድን ነው የምንደጋግማቸው መልእክታቸውን በደንብ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል እንደ ካሴት ከማንበብ በዘለል ለምን ኢማን እድሳት ይፈልጋል ይበልጥ ጥንካሬ እንዲኖር
ውስጣችን እንዲታደስ ያሸበረቀ እንዲሆን ያግዛልና ይሄ ሲደጋገም ማለት ነው። አመንቱ ቢኪታቢከ الذي أنزلت ባወረድከው መጽሐፍ አምኛለሁ ስንል ለቁርአን ያለን ክብደት ትኩረት እየጨመረ ይሄዳል። ከዚህ በራቅን ቁጥር በእጃችን ይዘን መቅራታችን በራቀ ቁጥር ማስታወሳችን በራቀ ቁጥር ከዓይናችን በራቀ ቁጥር ከዓይን የራቀ ከልብ ይርቃል ይባላል። ከልባችንም የቁርአን ፍቅር እየደበዘዘ ነው የሚሄደው። ራሳችንን ማዳመጥ መቼ ነው ገልጠን የቀረው? ምን ያህል ፍቅር አለ? ቁርአን ስንቀራ 10-15 ደቂቃ ቀርተን የሚሰማን ስሜት ምንድነው? ኢንተርኔት ስናገላብጥ ከሚሰማንና እዚህ ቁርአን ገጾችን ስናገላብጥ ከሚሰማን ስሜት የትኛው የተሻለ ጣዕም አለ? የትኛው የተሻለ እርካታ አለ? ራሳችንን መታዘብ ነው። እና ቅርበታችን በራሱ የሚጨምረው ነገር አለ፣ ርቀታችን የሚያሳጣን ነገር አለ። ከቁርአን ያለን ፍቅር መደብዘዙ ምክንያቱ ርቀታችን ያመጣው ችግር ነው። ርቀታችን ያመጣው ነው። ለመመለስ እየታገሉ ቀስ እያለ ይዳብራል። መታገል ነው፣ እዛው ላይ መጽናት ነው፣ መታገል መደጋገም ነው። አመንቱ ቢኪታቢከ الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت በላከው መልእክተኛ አምኛለሁ። ሸሃዳ ብለን ነው የገባነው። ለምንድን ነው የምናነሳው? የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃ ልባችን ውስጥ ይጨምራል። ለአስተምሮቶቻቸው ዋጋ እንሰጣለን፣ ለሰሐቦቻቸው ዋጋ እንሰጣለን፣ ኢማናችንን እናድስበታለን። فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة ውስጣቸው ካለ መልእክቶች ባሻገር እንዲህ አይነት ዚክሮችን በየቂን የሚል ሰው ተጨማሪ የሚያገኘው ሽልማት አለ። እዚህ ላይ ምን ተጠቀሰ? በዛች ሌሊትህ ብትሞት ፊጥራ ላይ ነው የሞትከው። ፊጥራ ማለት ምንድነው? الإيمان الذي فطر الناس عليها الله ሰዎችን የፈጠረበት እምነት ማለት ነው። በንጹህ ፍጥረት ላይ በንጹህ ተፈጥሮ ላይ ነው የሞትከው ማለት ነው። በንጹህ ተፈጥሮ ላይ ወይም الدين الصحيح በትክክለኛ ዲን ላይ ነው የሞትከው፣ በተሟላ ኢማን ላይ ነው የሞትከው ማለት ነው። ውስጣቸው ያሉ መልእክቶች ልባችንን ለማደስ ከዘነጋንበት ለማንቃት ዋጋ አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ ይህን ያለ ሰው እንዲህ አይነት ሽልማት ዋጋ የአላህ ጥበቃ አለው እየተባለ ነው፣ እሱም ይገኛል። ወኢን አስበሕተ ካነጋህ ደግሞ በሰላም ነፍስህ ካለፈች ደግሞ ከተረፈች ደግሞ አሰብተ ኸይረን ትልቅ ኸይርን አግኝተሃል፣ በከንቱ የሚቀር የለም። ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት የሚለው ቃል ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል ከሚለው ይለያል። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል ስንል ከተለያየ ሰሐባ በተለያየ ሰነድ ቢዘግቡትም ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል እንላለን። መልእክቱ ከተገናኙ ሁለቱም ጋር ካለ ሙተፈቁን ዐለይህ ስንል ግን ምን ፈልገው የሐዲስ ሊቃውንት ዘንድ የሚፈልገው ምንድነው? ልብ በሉ፣ የፊቅህ አይደለም። የሐዲስ ምሁራን ዘንድ ሙተፈቁን ዐለይህ ከተባለ ሐዲሱ መልእክቱ ብቻ ሳይሆን መነሻ አስተላላፊው ሰነዱም ተመሳሳይ ነው ሁለቱም ዘንድ ማለት ነው። ቡኻሪ ሙስሊምም ዘንድ ሁለቱም ዘንድ ተመሳሳይ ነው። የቃላት ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዱ አጠር አድርጎ ጨመቅ አድርጎ ያቀረበ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ረዘም አድርጎ በተሟላ መልኩ ሊዘገብ ይችላል። ግን ሁለቱም በተመሳሳይ ሰነድ የቅብብሎች ሰንሰለት መነሻውም እንደዚህ አስተላላፊ ሰሐቢም እንደዚሁ አንድ ሆኖ ሲዘግቡት ሙተፈቁን ዐለይህ ብለው ያስቀምጡታል፣ ይገልጹታል ማለት ነው። ይሄ የሐዲስ ምሁራን ዘንድ ያለ እስጢላህ ነው። وفي رواية في الصحيحين በሶሒሐይን ውስጥ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለ ሌላ ዘገባ ላይ عن البراء አሁንም ከበራ ኢብኑ ዓዚብ ተይዞ قال እንዲህ ብለዋል قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ ለኔ እንዲህ አሉኝ إذا أتيت مضجعك መኝታህ ጋር ፍራሽህ ዘንድ በሄድክ ጊዜ ወደ ፍራሽህ ወደ መኝታ ቦታ በሄድክ ጊዜ ማለት መሄድን ባሰብክ ጊዜ ማለት ስትዘጋጅ فتوضأ وضوءك للصلاة ይሄ ሱና ራሱን ችሎ ወደፊት እንመጣበታለን። ነገር ግን የተዘገበበትን መንገድ ነው ሊጠቁሙን የፈለጉት። በዚህ መልኩ ነው ሌላ ዘገባ ላይ ያለው። መጀመሪያ ልክ ለሶላት የምታደርገው አይነት ውዱእ ታደርጋለህ፣ ከዚያም በቀኝ ጎንህ ትተኛለህ። ሌሎቹ አዝካሮች እኮ ቁጭ ብሎ እየተኛ እያለ ያደርጋቸዋል ሳይጋደም፣ የመኝታ አዝካሮች ውስጥ ማለት ነው ከሚባሉት።
ይሄ ግን የመጨረሻ መሆን አለበት የሚል ተጠቅሷል። ወጀዐልሁነ አኺረ ማ ተቁል መቼ ጎንህ ካረፈ በቀኝ ጎንህ ከተጋደምክ በኋላ የምትለው ነው። ከዛ በኋላ ይህን ትላለህ እያሉ ዋናው በዚህ ርዕስ ስር የሰፈረበት ምክንያት ከተወኩል ጋር የሚያያዘው ነጥብ ነው። ወደ አላህ መሸሽ፣ መጠጋት፣ መመካት የሚጠቁም መልእክት አለ። ይህን ስንወስድ ተወኩል ስላለ ነው ብለን ዝም ብለን በግርድፉ አናልፍም። ተወኩልን ለማስገኘት በተሟላ መልኩ ይገኝ ዘንድ አላህ የወፈቀን ዘንድ ዱዓም እንደሚያስፈልግ ዱዓ ያስፈልጋል። ስለ ሶብር ሲነገር ከዚህ በፊት አሳልፈናል። ሶብርን በተመለከተ ስለ ፈዳኢሉ ሲነገር የምንችለውን ሰበብ እንድናደርስ እየተነገረ በተጓዳኝ ደግሞ ምን አለ? ሶብር የአላህ ስጦታ ነው። ስለዚህ አላህን ልንለምን ይገባል። ሰበብ እያደረስን አላህ እንዲሰጠን መለመን። ሌሎችም ነጥቦች ላይ ስለ መልካም ጸባይ ፈዳኢል ስናወራ መልካም ባህሪያት እነዚህ ፈድሎች አሏቸው፣ ትሩፋት አሏቸው፣ ዋጋዎች አሏቸው ሲባል እሱም ብቻ ይዘን ሰምተን አይደለም የምንሄደው። በእኛ ልፋት ብቻ እኮ አይመጣም። እንዲኖረው እየተመኘ ግን የማይሆንለት ስንት ሰው አለ። ስለዚህ አላህ መልካም ጸባይን እንዲሰጠን መለመን ያስፈልጋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ዚክር ዱዓ ያደርጉ ነበር ከተባለ መልእክቱን ታሳቢ ማድረግ አለብን። አብረን ዝም ብሎ ዚክሩን ማነብነብ ሳይሆን አላህ ይህንን እንዲሰጠን፣ ተወኩልን እንዲሰጠን፣ እጅ መስጠትን እንዲሰጠን፣ ወደሱ መቅረብን እንዲሰጠን የመሳሰሉ አብረን ዱዓ እናደርግበታለን፣ እናስባለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እናልፋለን። الثامن سمنتኛው ሐዲስ በዚህ ርዕስ ስር عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كأبو بكر الصديق تيزو الله يودد الله جونا عبد الله بن عثمان سماتشو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القريشي ابن غالب القريشي التيمي رضي الله عنه الله يودد الله جونا وهو استاتشو وأبوه أباتاتشو وأمه الناتاتشو صحابة ناتشو رضي الله عنهم كلهم الله يودد الله جونا قال النهل أبو بكر نظرت تملكتكم إلى أقدام المشركين ودا مشركوش أجر ودا أقاريوش أجر تملكتكم ونحن في الغار إننا واشا وسط إيالا رسول صلى الله عليه وسلم كأبو بكر قال هنا ودا مدينة يستددوا بدبك وقتو يمكا مشركوش عواجا سنقروا محمد ناقواد دنيا والليازة يني أكل ستوتان ستعلم بلو يمكا نواري نكلم لون نسهم في اللقابة والتأبت يقببت واشا تكاربو نبا ደርሶባቸው ነበር። ከዋሻ ውስጥ ሆነው ጋር ተውር የሚባለው ማለት ነው። የተውር ዋሻ አቡበክር ምን አሉ? ነዘርቱ ተመለከትኩኝ፣ ዋሻ ውስጥ ሆነን ኢላ አቅዳሚ ልሙሽሪኪን ወደ ሙሽሪኮቹ እግር ተመለከትኩኝ። የዋሻው አፋፍ ላይ ቆመው ደርሰው ዘው ወነሕኑ ፊል ጋሪ እኛ ዋሻ ውስጥ ሆነን ሳለን የዋሻው ስም ማን ነው አልኳቸው? ሒራ ነው ثور የሚባል وهم እነሱ على رؤوسنا ራሳችን ላይ ነው ያሉት። ከላይ ጫፍ ላይ ሆነው እኛን አላዩም። እግራቸውን እመለከታለሁ ዋሻ ውስጥ ሆኛል። እዛው ደርሰው فقلت እንዲህ አልኩኝ يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ لو أن أحدهم ከነሱ ውስጥ አንዳቸው ቢቀደር ቢከሰት نظر ቢመለከት تحت قدميه ከእግሮቹ ስር እግሮቹን ለማየት ቢያጎነብስ ወደ ታች ቢያጎነብስ ለአብሰረና በርግጥ የሚመለከተና አላልኩኝ። ተጨንቀው ነው ይሄን የሚሉት አቡበክር ከራሳቸው ይልቅ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የሚጨነቁት። በዚህ መልኩ የሚያሳድዱ ሰዎች ቢይዟቸው ምንድነው የሚያደርጓቸው?
ይሄን አሳሰባቸው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ያለው ስሜት ምን ነበር فقال እንዲህ አሉ ما ظنك ምንድነው ሐሳብህ ምንድነው ግምትህ ምንድነው ጥርጣሬህ ያ አባ በክር ሆይ ቢትነይኒ በሁለት ሰዎች ጉዳይ አላሁ ثالثهما አላህ ሶስተኛቸው ስለሆኑ ሁለት ሰዎች ምን አሳሰበ ምን አስጠረጠረ ምን አስጨነቀህ متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ሐዲስ ነው እሺ ትንሽ መለስ ልበል عن أبي بكر كأبو بكر تيزو إيه أبو أمو بميل قدامي قال يميجلس ما ترى من تبلون ميترو كونيا أبو بكر أبزاهنيو هز سمعتشو نيوك كسمعتشو يلك مناتشو نميوكو كونياتشو أبو بكر سنو ميمسلو سمعتشو نزيل تتكتو عليه عبد الله بن عثمان ينو سمعتشو يا إسلام የመጀመሪያው ኸሊፋ ስማቸው አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን እንጂ አቡበክር አይደለም አቡበክር ማለት የበክር አባት ማለት ነው ኩንያ ነው ስም አይደለም ኩንያ ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን አባትየው ዑስማን ራሱ ከስማቸው ይልቅ በኩንያቸው ነው የሚታወቁት ኩንያቸው ማን አቡ ቁሐፋ እሳቸውም በኩንያቸው ነው የሚታወቁት የሁለቱም ስም እዚህ ተጠቀሰ አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን ኢብኑ ዓሚር ኢብኑ ዑመር ኢብኑ ከዕብ ኢብኑ ሰዕድ ኢብኑ ተይም ኢብኑ ሙራ የሚለው ላይ ዘራቸው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ይገናኛል እዚህ ነጥብ ላይ ሙራ ኢብኑ ከዕብ ሙራ ላይ ይገናኛሉ ኢብኑ ጋሊብ አልቁረሺ የቁረይሽ ጎሳ አባል ናቸው የተከበሩ ናቸው قبل الإسلام راسه التيمي بمبال يتوقع يتنا ያለው تيمي كمن توسد قدم له كعب بن سعد ابن تيم ميلاد يتيم ጎሳ ናቸው التيمي رضي الله عنه وهو እሳቸው وأبوه አባታቸው አቡ ቁሐፋ ወይም ይሄ አቡ ቁሐፋ ኩንያ ነው ብለናል ስማቸው ማን ነው ዑስማን አባትየው ወኡሙሁ እናታቸው ኡሙል ኸይር ሰልማ ቢንት ሰኽር ትባላለች ሰልማ ቢንት ሰኽር ኡሙል ኸይር ኩንያ ነው ሶስቱም ሰሓቦች ናቸው አቡበክር አባታቸው ኋላ ነው የሰለሙት እሳቸው ግን ከዋቂዎቹ ሰዎች ያለ ልዩነት የመጀመሪያ ሰው ናቸው ወደ እስላም በመግባት አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ الصديق يمين እናገኛለን አይደል እዚህ ላይ عن ابي بكر الصديق صديق ደግሞ ምንድነው لقب ቅጽል ስም ቅጽል መጠሪያ ለአድናቆት ሊመጣ ይችላል ለውግዘትም ሊመጣ ይችላል እዚህ ላይ ለአድናቆት ለማድነቅ ለማወደስ የተጠቀሰ ነው ዓሊሞች መነሻውን ሲጠቁሙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸው ጥቂት በነበሩበት የመካ ሙሽሪኮች ስም በማጥፋት ላይ በተሰማሩበት ጊዜ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሰማያት አድርሶ ሶላትን አሲቶ በአንድ ሌሊት እንዲመለሱ አደረጋቸው ቤተል መቅዲስ ደርሰው ከዚያ ወደ ሰማይ ወጡ የመካ ሙሽሪኮች ይህን ሲሰሙ ትልቅ ነገር እንዳገኙ ነበር በደስታ ይወረዱት ለምን አሁንስ ሰዎች እንዳይከተሉት የምናደርግበት ነገር አገኘን ብለው ነው ያሰቡት ይህ ስሜት እንደሚፈጠርባቸው አይጠፋቸውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ከአላህ የመጣን ስጦታ አክብሮት ገና የመካ ሙሽሪኮች ያስተባብላሉ ብለው ተሸማቀው አይደብቁት ነገር እንደ ፍጡር ሲታሰብ ሊከብድ ይችላል በተለይ እንደ ሙሽሪክ ሲታሰብ ለአማን ግን ቅንጣት ታክል አይጎረበጠውም የአላህን ልዩ ስጦታ ተአምር ይመለከትበታል ያደንቅበታል እንጂ ውስጡ የሚመጣ ጥርጣሬ የለም ለምን ሁሉን ቻዩ ጌታ እንዳደረገው ስለሚያምን በዚህ ላይ ቅንጣት ጥርጣሬ ስለሌለው የሚጎረበጠው ነገር የለም እና መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲናገሩ ቀጥታ ሩጠው ከአቡ በክር ዘንድ ነበር የመጡ የቀረው ጓደኛህ ምን እንደሚል ሰማው ምን አለ እኛ በግመል
ከወር በላይ የሚወስድብንን ቤተል መቅዲስ በአንድ ሌሊት ደርሼ የመጣሁ እያለ ነው። ደስ ብሏቸው ጓጉተው ነው የመጡት። በቃ ዛሬ ቅርብ ጓደኛውን ራሱ ከሱ እናለያያለን ብለው ጓጉተው ነው የመጡት። እንደሚሳካላቸው እርግጠኛ ሆነዋል። ነገር ግን ይሄ ጋለ ምኞታቸው ላይ አቡበክር ሲዲቅ ቀዝቃዛ ውሃ ነበር የቸለሱባቸው። ምን አሏቸው? እውነት እሱ ብሏል? አዎ ብሏል ካለ እቀበለዋለሁ፣ አምነዋለሁ። ይሄንንም ታምነዋለህ? ከዚህ የበለጠ እያመንኩት አይደለም። በቀን በሌሊት ከሰማይ ዜና ወሬ መጣልኝ ሲለኝ እኮ ተቀብያለሁ። በዚህ የተነሳ ነው ሲዲቅ የሚለው ለቀብ የተሰጣቸው ይባላል። ኢማኑ የመጠቀ እጅግ ጫፍ የደረሰ እውነተኛ የሆነ አማኝ ሲዲቅ የደረሰ እና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አባታቸው፣ እናታቸው፣ ልጆቻቸው በዚህ መልኩ እንዳለ ቤተሰቡ የሰለመለት ምናልባት ከስንት አንድ ከተገኘ ከአቡበክር ውጪ የለም ይላሉ አንዳንዶች። ወላሁ አዕለም። ቤተሰቦቻቸው በተለይ አባታቸው ዘግይተው ኋላ ላይ ነው የሰለሙት። ምን አሉ? ቃለ ነظرت إلى أقدام المشركين ወደ ሙሽሪኮች እግሮች ተመለከትኩኝ። ቀደም የተመለከቱበትን ሁኔታ ጠቁም ያለው ሙሽሪኮች እያሳደዱ ባሉበት ሰዓት ደርሰው አላህ ተአምር ሲያሳይ የዋሻው አፋፍ ላይ ከደረሱ በኋላ ጠብቋቸዋል አላህ። እዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ቂሳ አለ። እሱም ምንድነው? ዋሻውን ሸረሪት አደራችበት፣ እርግብ እንቁላል ጣለችበት። ከዛ ከተመለከቱ በኋላ ይሄ ነገር የቆየ ነው ብለው እዚህ ሰው አይኖርም ብለው ተመለሱ የሚል ቂሳ አለ። ነገር ግን ከሰነድ አንፃር ደካማ ነው። መልእክቱም ልክ አይደለም። መልእክቱ እንዴት ልክ አይደለም? የአቡበክር ንግግር ተመልከቱ። ከሰነድ አንፃር ይሄኛው ዘገባ የሚያከራክር የሚያጠራጥር አይደለም። ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው። መልእክቱ ላይ ምን እናያለን? አንዳቸው ወደ እግሩ ቢመለከት ከእግሩ ስር ቢመለከት ይመለከተናል፣ ያየናል ነው ያሉት። በእርግጥም ያየናል። ስለዚህ ወደ ታች አላልሆነም። እርግብ እንቁላል ጥላ ተመለከቱ፣ ሸረሪት ያደራቸውን ተመለከቱ። ልክ አይደለም። ፊልም የተሰራበት መጽሐፍ ተጽፎ ታሪክ ያነበብን ቢሆንም ከሰነድ አንፃር ልክ አይደለም። መልእክቱም ልክ አይደለም። ከትክክለኛ ዘገባዎች ጋር የሚጋጭ ነገር አለው። ይልቁንም አላህ በተአምሩ በዚህ መልኩ ነው የጠበቃቸው። ቢያጎነብሱ ያዩናል ብለው ሲጨነቁ ምን አሳሰበህ አሉ እሳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ሶስተኛቸው ስለሆኑ ሁለት ሰዎች ሶስተኛቸው ማለት አላህ ዋሻ ውስጥ አለ ማለት ነው? ፈጽሞ አይደለም። የአላህ ጥበቃ አብሯቸው አለ ማለት ነው። ይህ ታዊል አይደለም። አንዳንዶች እንዲህ አይነቱን ታዊል አድርገው የሚያስቡ አሉ። ቁልመማ የሚመስላቸው አሉ። በጭራሽ ቃላት እንዳገባባቸው የሚይዙ ትርጓሜ አለ። አይዞህ ከአንተው ጋር ነኝ ቢል አብሬ ተቀምጫለሁ ማለት ላይሆን ይችላል። ሰውየው የሚፈልገውን ነገር ይታያል። ቃላት እንዳገባባቸው እንዳአውዳቸው ትርጉማቸው ይታያል። ወደዚህም ስንመለስ አንዳቸው ወደ እግራቸው ቢመለከቱ በእርግጥ የሚያዩናት ሲሉ ማ ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ስለ ሁለት ሰዎች ሶስተኛቸው አላህ ስለሆኑ إذ هما في الغار الله ቁርአን ውስጥ የገለጸው በዋሻው ውስጥ በነበሩ ጊዜ إذ يقول لصاحبه لا تحزن ለጓደኛው አትተክዝ በሚለው ጊዜ ቁርአን ውስጥ በዚህ መልኩ የተወሱት አቡበክር ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ። በዚህ መልኩ አላህ ያወደሳቸውን ሰሐቢ ጧት ማታ የሚያወግዙ ማውገዝን እምነታቸው ያደረጉ አካላት አሉ። ሺዓዎች በሚያሳዝን ሁኔታ የቅጥፈት ዘገባዎችን እየፈጠሩ ሰዎችን ብዥታ ላይ የሚጥሩ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ አቅም ስለሌላቸው ራሳቸውን ደብቀው እንጂ እኛም ጋር አሉ አንዳንዶች። በኢራን ኤምባሲ በኩል የሚሰራው ውስጡን ስላለ አንዳንድ አካባቢዎች ማህበረሰቡ ዘንድ የሚታወቁ ስማቸው የገነኑ መሻይኾችን በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ይዘው ነገር ግን ወደ ህዝብ መውረድ አልቻሉ። ምክንያቱም በግልጽ ሊያወጡት አይችሉም። ለና አቡበክር ለና ዑመር ህዝባችን ትልቅ ቦታ ስላለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የተለያዩ ሞጁሎችን እያቀረቡ ኢስላሚክ ጁሪስፕሩደንስ ብለው ሲያስተምሩ ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ሲሰጡ ነበር የርቀት ትምህርት። ቀስ
ሲያደረጉ ውስጣቸው መርዛቸውን ይጥላሉ። ውስጡ ላይ ቀጥታና አቡበክርና ዑመርን የሚያወግዝ አታገኙም ቀጥታ። ነገር ግን የሆነች ቂሳ ያቀርባሉ። ቂሳው ላይ እነ ዓሊይን ከነ አቡበክር ከነ ዑመር በተለየ ጎላ በሆነ በኩል አቡበክር ላይ ዑመር ላይ ግን ለምን እንደዚህ ያደረጉ ውስጣቸው ቅሬታ እንዲያደርግ ጥርጣሬ እንዲያደርግ የሚያደርግ አቀራረብ አለ። ታሪኮቹ የተፈጠሩ ናቸው፣ ሰነድ የሌላቸው። እንደዚህ እያደረጉ ሲያስተምሩ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ ቆሞ ነበር፣ አሁን ላይ እንዳላውቅ እና አቡበክር ማለት ይሄው በዚህ መልኩ ቁርአን ውስጥ የተወደሱ የተገለጹ ናቸው። እስኪ ለማን ሊያደርጉት ምን ሊያደርጉት በዚህ መልኩ እየወደሳቸው ነው አላህ። እና ወደዚሁ ስንመለስ ርዕሳችን ጋር እናገናኘው። ርዕሳችን ጋር ተወኩል ላይ ነው ያለነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጌታቸው ላይ የነበራቸውን ጠንካራ ተወኩል እምነት እንወስዳለን። አደጋ በዚህ መጠን ባንዣበበበት ሰዓት ላይ ጫፍ ላይ በደረሱበት እጅግ አጣብቂኝ በዚህ ሁኔታ ይመለሳሉ እንተርፋለን ብሎ ለማሰብ በሚከብድበት ሁኔታ ነገር ግን የነበራቸውን ጠንካራ እምነት እናያለን። ምን አስጠረጠረ? ምን አሰጋ? ሶስተኛቸው አላህ አብሯቸው ስለሆኑ ሁለት ሰዎች ምን አሳሰበህ ብለው ነበር የመለሱት። የእሳቸውን ጥንካሬ የተወኩላቸውን ብርታት እናያለን። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ሰበብ አትርፏቸዋል ማለት ነው። እሺ ከሐዲሱ በርካታ ቁም ነገሮችን እንወስዳለን። የአቡበክርን ደረጃ እንወስዳለን። አቡበክር ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበራቸውን መቆርቆርና ውዴታ እናያለን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጌታቸው ላይ የነበራቸውን ጠንካራ እምነት እናያለን። አላህ የረዳውን የአላህ እገዛ አብሮት ያለውን አካል ማንም እንደማያሸንፈው ማንም እንደማይረታው እንወስዳለን። ወንድሙን ማገዝ፣ መርዳት፣ ማበርታት የፈለገ ሰው ልቡን ከአላህ ጋር ማስተሳሰር እንዳለበት ልክ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቡበክር እንደጠቆሟቸው ማለት ነው። ሌላ በዳይ የሆኑ ካዲዎች ሲያሳድዱ መደበቅ እንደሚቻል እናያለን። ይህ የሚያስነውር አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ ሸሽተዋል። ሰሓቦች ወደ ሐበሻ ተሰደዋል። ስለዚህ ሰዎች ይህን በማድረጋቸው ሕይወታቸውን በሚያስከፍል አቅም በሌላቸው ቦታ ላይ አጉል መስዋዕትነት እየከፈሉ መዋረድ የለባቸው። በረጅሙ እየታጠፉ ቀስ ብለው ምን ማድረግ አለባቸው? ለዳዕዋው መድረስ አለባቸው። በአንድ የተላጥመው ተጋጭተው ያለቸውን ጭላንጭል ማጥፋት የለባቸውም ማለት ነው። እሺ التاسع ዘጠነኛው በዚህ ርዕስ ስር ያለው ሐዲስ عن أم المؤمنين ከአማኞች እናት ተይዞ ኡሚ ሰለመተ ኡሙ ሰለማ ኩንያዋ ነው። ወስሙሃ ስሟ ሂንድ ቢንቱ አቢ ኡመያ ይሄ ነው ስሟ። ኡሙ ሰለማ ብለን በኩንያዋ ነው የምናውቃት። ሂንድ ስሟ ነው። ቢንት አቢ ኡመያ አቡ ኡመያ ራሱ ምንድነው? ኩንያ ነው። ስሙ ማን ነው? ተጠቀሰ። ሑዘይፈተ አልመኽዙሚያ ሑዘይፋ የሑዘይፋ ልጅ ማለት ነው። ሂንድ ቢንት ሑዘይፋ አልመኽዙሚያ የመኽዙም ጎሳ አባል የሆነች ረዲየላሁ ዐንሃ አላህ ይውደድላትና አነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ካነ ነበሩ ኢዛ ኸረጀ ሚን በይቲሂ ከቤታቸው በሚወጡ ጊዜ ቃለ እንዲህ ይሉ ነበር ቢስሚላህ ተወከልቱ ዐለላህ በአላህ ስም በአላህ ላይ ተመክቻለሁ። አላሁመ አላህ ሆይ ኢኒ አዑዙ ቢከ እኔ ባንተ እጠበቃለሁ አን አضለ ከምጠም አው እضለ ወይም በሌላ ከምጠመም ሌሎች ከሚያጠሙኝ አው አዝለ ከምንዳለጥ በራሴ አው ኡዘለ ወይም በሌሎች ከምንዳለጥ አው አዝሊመ ከምበድል አው ኡዝለመ ወይም ከምበደል በሌሎች አው አጅሃለ ወይም ጥፋት ላይ ሞኝነት ላይ ከመውደቅ አው ዩጅሃለ ዐለየ ወይም በኔ ላይ ሰዎች የባለጌዎችን ስራ ወይም ጥፋትን የሚሰሩብኝ ከመሆን ባንተ እጠበቃለሁ። ሐዲሱን ሰሒሕ ትክክለኛ ሐዲስ ነው አሉ ነወዊ። ረዋሁ አቡ ዳውድ ወትርሚዚዩ አቡ ዳውድና ትርሚዚ ዘግበውታል።
وغيرهما ሌሎችም ዘግበውታል ለምሳሌ ابن ماجه نسائي بأسانيد صحيحة በትክክለኛ ሰነዶች قال الترمذي እንዲህ ብለዋል حديث حسن صحيح ነው ብለዋል وهذا ይሄ لفظ أبي داود يا أبو داود ቃል ነው እዚህ የሰፈረው አቡ ዳውድም ትርሚዚም ሌሎችም ዘግበውታል አሉ የሰፈረው ግን እዚህ ላይ የማን ቃል ነው የአቡ ዳውድ ቃል ነው ቃል በቃል የተወሰደው ከሳቸው ዘገባ ነው እሺ ከዚህ ሐዲስ አንድ መለስ ብዬ عن ام المؤمنين ام سلمة የሙእሚኖች እናት ለምን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ስለሆነች ነው የመልእክተኛው ሚስት ስለሆነች አንዳንድ ዓሊሞች ምን አይነት ለغز ጥያቄ ይጠይቃሉ ልጁ እናቱ የሆነች ሱሐባ ማን ነው ብለው ይጠይቃሉ ልጁ እናቱ የሆነች ኡሙ ሰለማን እንተዋት ሌሎች ስላስታወሰኝ ነው ይሄን ማለት ነው ለምሳሌ ዑመርን እንውሰድ ሐፍሳ ልጃቸው ነች በሌላ በኩል ደግሞ እናታቸው ነች በምን ምክንያት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ስለሆነች ዓኢሻን እንውሰድ ለአቡ በክር ሲዲቅ ልጃቸው ነች በሌላ በኩል እናታቸው ነች በምን መነሻ በምን ሂሳብ ደግሞ እናታቸው ሆነችው የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ስለሆነች ማለት ነው እሺ ኡም المؤمنين የአማኞች እናት ኡም ሰለመተ ኩንያዋ واسمها هند بنت أبي أمية أبو أمية كنيانو سمو ما نتبالا حذيفة المخزومية بنو مخزوم كقريش نقص قوساوች ውስጥ አንድ ናቸው በኑ መخزومية የመخزوم ጎሳ አባል የሆነች ልጅ ረዲየላሁ ዐንሁ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መخزوማይት የሚባል አንድ ስርወ መንግስት ነበር መخزوማይት ዳይናስቲ የሚባል መነሻቸው ከበኑ መخزوም ነው ይባላል ከዛ የመጡ ሰዎች የመሰረቱት ነው ይባላል ራሱን የቻለ እስላማዊ መንግስት ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ይወደድላትና أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ነብያችን ነበሩ ምን ይጠቁማል ብለናል ይሄ አገላለጽ ጉዳዩ ተደጋጋሚ ሙዳወማ ማዘውተር እንደነበረው إذا خرج من بيته ከቤታቸው ሲወጡ የሚለው ሲወጡ ሰዓት እየወጡ ብለው የገለጹት አሉ ሌሎች ደግሞ ለመውጣት ሲያስቡ ብለው የገለጹትም አሉ ችግር የለም ከቤት ሲወጣ የሚባሉ አዝካሮችን እየወጣን ወይም ከወጣን በኋላ ልንል እንችላለን ወደ መስጂድ ስንገባ ምንላቸው ዚክሮች ገና ከውጭ እየገባን ያለን ልንል እንችላለን ስንደርስ ልንለው እንችላለን ችግር የለም እሺ اذا خرج من بيته قال እንዲህ ይሉ ነበር ቢስሚላህ በአላህ ስም ቢስሚላህ ማለት ምንድነው በአላህ እገዛ መጠየቅ አለ ከሱ እገዛ መጠየቅ ለሚወጣበት ጉዳይ ለዱንያም ለአኺራም ጉዳዩ አላህ እንዲያግዝ መጠየቅ ነው ቢስሚላህ ተወከልቱ على الله በአላህ ላይ ተመክቻለሁ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي እነዚህን ወሳኝ የሆኑ መልእክቶች ናቸው ያሉት ሰዎች ጥፋት ላይ ለመውደቅ ራሳቸው ሰበብ ሊሆኑ ይችላሉ ሌሎች ላይ ያሳስተዋቸው ይችላሉ ከሁለቱም ባንተ ተጠበቃለሁ ነው ያለው ከመጥመም በሌሎች የምትጠመም በሌሎች ከመንገድ እንደወጣ የምደረግ ከመሆን ባንተ ተጠበቃለሁ በራሴ ከመንዳለት ባጢል ላይ ጥፋት ላይ የምወድቅ ከመሆን ወይም በሌሎች ተሳስቼ መውደቅ ሰዎች ለሌሎች ዱንያ ሲሉ አኺራቸውን የሚጎዱ ሰዎች አሉ ለሌሎች ዱንያ ሲሉ ሞኝ ማለት ማን ነው ተብለው ሲጠየቁ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ይመስለኛል የጠየቁ ሞኝ ማለት በአኺራው ዱንያውን የገዛ ነው ብለው መለሱላቸው በአኺራው ዱንያውን የገዛ ነው አኺራውን አጥፍቶ ለዱንያ ጥቅም ሲል አኺራውን ያጣ ሰው ነው ይሄ ነው ሞኝ አሏቸው የበለጠው ሞኝ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ዱንያ ሲል አኺራውን ያጣ ሰው ነው አሉ የሌሎችን ዱንያ ለመጠበቅ ብሎ የሌሎችን ሰዎች ጥቅም ለማስከበር ብሎ ከአላህ ጋር የሚያጣላው ነገር ቢፈጽም ሰዎች ላይ በደል ቢፈጽም ሐራም ነገር ላይ ቢወድቅ
ኪሳራው ምንኛ ጸጸቱ የማይቻል ነው የሚሆነው። ነገ የውመል ቂያማ ሲቀር የፈጸመው ወንጀል ሂሳብ ላይ ሲቀር ጉቦ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል፣ ሰዎችን በድሎ ሊሆን ይችላል፣ ከአላህ ጋር የሚያጣር ሽርክያት ፈጽሞ ሊሆን ይችላል። ለማን ብለህ? ምክንያት ለሆኑ ሰዎች ውዴታቸውን ለማግኘት፣ የእነሱን ጉዳይ ለማስፈጸም፣ የእነሱን ዱንያዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ብሎ ሊሆን ይችላል የፈጸመው። ይሄ የበለጠ አደገኛ ነው የሚሆነው እና በሌላም ሰው ይሁን በራሴ ጥመት ላይ ከመውደቅ ጥፋት ላይ ከመውደቅ ከምበደል በኔ ላይ ሌሎች ከሚተላለፉብኝ የብልግና የድርየ ሥራ ከሚሰሩብኝ ወይም በራሴ ይህን ከማድረግ ከሁሉም ባንተ ተጠበቃለሁ። ስለዚህ እነዚህን አዝካሮች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏቸው ነበር እያል ታሪክ እያወራን አይደለም ማለት ያለብን። በተቻለን መጠን ትኩረት ሰጥተን እንሐፍዛቸው፣ ከዚያም በህይወት ተጥቢቅ እናርጋቸው። ምላስ አንዴ ከለመደ እኛ ብንዘነጋም አይተውም። የማስለመድ ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት አንችላችሁ ሊሆን ይችላል። አንድ የሆነ ቦታ ላይ ረጅም መንገድ በእግሬ ተጓዝኩኝ። ረጅም መንገድ ተቅሪበን 1000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሆናል ይመስለኛል። መኪና ፍለጋ ሲሄድ የሆነ ሰው እኔ ጋር ትሄዳለህ ለኔ ትሰጠኛለህ አለኝ። እሺ ፈጅር እንስገድና አብረን እንወጣለን። እሺ አልኩኝ። ሰግደን ወጣን። በዛ ሰዓት ላይ ውሃ ምናምን የምንገዛትን ያዝ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ምላሱ ከዚክር አይቦዝንም። እሱን አይቼ ጀምራለሁ። የተወሰነ ከሄድኩ በኋላ ሐሳብ ውስጥ ሰንጬ ሌላ ዓለም ላይ ያለሁት የእሱ ዚክር እንደገና ያባንነኛል፣ እነቃለሁ፣ እንደገና ጀምራለሁ። ያለመደ ምላስ ያስቸግራል። አሁንም ማያዋለሁ እንደዚያው ዚክር ላይ ነው ያለው ረጅም ሰዓት። አሁንም እሱን አይቼ ራሴን እስከማፍረበት እስከምጸየፍ ደረስኩ። ደጋግሜ ለመልስ ሞክራለሁ። አሁንም ዘንግቼ አገኘዋለሁ ራሴ። አልለመደማ። ጉዳዩ የማስለመድ ጉዳይ ነው። ምላሳችን በደንብ ከተገራ አቅላችን ጋር ከተሳሰረ የምናውቀው አስፋልት ላይ ግራና ቀኝ ማስታወቂያ እያፈጠጥን ብንሄድ ምን እናገኝበታለን? ከዚህ ተነስቶ መርካቶ ለመሄድ ስንትና ስንት ዚክር ይደረግበት፣ ስንት አጅር ይሸመትበታል። ረጅም ሰዓት በዚህ መልኩ ብታዩት እስላማዊ የሆነ የምታነቡበት ነገር የለም። ሰው አንዳንዴ በጺማችን ባጠረው ልብሳችን በምናምን እንሸወዳለን። እሱ እኮ ስንት ነገር ራሱ ሊኖርበት ይችላል፣ አደጋ ሊኖርበት ይችላል። ልባችንን ምላሳችንን ከአላህ ጋር ማስተሳሰር ትልቅ ዋጋ ነው ያለው። መዘናጋት የለብን። እነዚህም ዚክሮች ስናነሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏቸው ነበር እያል እስላማዊ ሲራ ይለያል። እስላማዊ ታሪክ እንዲህ ነበር ብለን ለማለፍ አይደለም፣ ልንማርበት ነው የሚጠቀስ እና ራሳችን ላይ ደጋግመን መስራት፣ ሁልጊዜ መተሳሰብ። ሐሲቡ አንፉሰኩም ቀብለ አን ቱሐሰቡ። ዛሬ መተሳሰብ ደጋግመን በእንተሳሰበው እስኪ ዛሬ ምን ዚክር አድርጌያለሁ። በጣም ስንዘነጋ ምግባችን ላይ ቢስሚላህ ማለታችን ሁሉ አይመጣልን እያልኩ ነው ወይ ሰሞኑን ትዝ ይለናል። ደንገጥ መለስ ብለን ስናስብ ትዝም አይለንም ከነጭራሹ። መዘናጋት ሲበዛ ማለት ነው። መስጂድ ስንገባ ከመስጂድ ስንወጣ እንላለን፣ ስንበላ ስንጠጣ እንላለን። የሚባሉትን የመኝታ አዝካሮችን የጧት የማታ አዝካሮችን ምንም ጉልበት እኮ አይፈልጉም። ምንም የተለየ ጥረት አይፈልጉም። ማስታወስ የልብ ንቃት ብቻ ነው የሚፈልጉት። እና እነዚህን አዝካሮች አውርተን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏቸው ነበር እያልን ሳይሆን ማሳለፍ ያለብን ወደ ተግባር ለመለወጥ የምንችለውን ሰበብ የምናደርስ መሆን አለብን። እሺ العاشر عشرኛው حديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ملكتني عندي بلوال وأنس من قال يا لسو يعني إذا خرج من بيته كبيت سيوت أجزي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا لسو يقال له لسويب بالوال هديت تمرتهل وكفيت تبكتهل ووقيت تدبكهل وتنحى عنه الشيطان كسو يركال كسو يقلال رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ليلة مزقبوتان. وقال الترمذي حديث حسن نوبلوان. زاد أبو داود تأمروا فيقول يعني الشيطان شيطان من دهلال لشيطان آخر لا للا شيطان كيف لك
لأنت انديتنا من الله برجل قد هدي وكفي ووقي بالله يتمرى يتبقى يتدبق سولي من مرج الله بلو تسفى يسورد على رأس برساتشو الشيء ይሄን يوم حديث يقدموا حديث ከርዕሳችን ጋር የሚገናኙበት ነጥብ ምንድነው ተወከልቱ على الله የሚለው ነው ለዚህ ነው የተፈለጉት በተጓዳኝ ደግሞ አብሮ ያለው ይሄ ነገር ሲገኝ የአላህ ጥበቃ ይኖራል የሚለውን እንወስዳለን ولا حول حول የለም حول ማለት ከአንድ ሁኔታ عن معصيه الله ከአላህ አላህን ከማመጽ መዞር የለም ማለት ሊሆን ይችላል لا حول ولا قوه الا بالله ብልሃትም ኃይልም በአላህ ቢሆን እንጂ የለም እያልን ተረጉመዋለን ዑለማዎች በተለያየ መልኩ ይተረጉሙታል لا حول ከአንድ ሁኔታ ወደ ሌላ መዞር የለም ከምን ሁኔታ አላህን ከማመጽ መዞር መጠበቅ ወደ ኸይር መዞር ولا قوه على طاعه الله አላህን በመታዘዝ ላይ ብቃት የለም በአላህ ሲሆን እንጂ የሚል በዚህ መልኩ የፈሰሩት የተረጎሙታል እሺ ወደ ቀጣዩ ስንገባ الحادي عشر عندنا حديث عن أنس رضي الله عنه قال أهنك أنس تيزو قال عنده بلوان كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بملكتن زمن أخوان كلت وندما ما شوش نبروا وكان أحدهما عنداش ونبر تاديا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم نبياتن زند يمتع نبر ساتشو زند يمار نبر والآخر ليلان يودقمو يحترف كسب كسب نبر سرى يسرى نبر قبي مياغنيبات فشكى المحترف ይሄኛው ገቢ ያመጣ ኑሯቸው በጋራ ነው ያንንም ይዟል ማለት ነው ያገዘ فشكى አቤቱ ታሰማ ከስታሰማ المحترف سرى የሚሰራው اخاه ወንድሙን ከሰሰ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال እንዲህ አሉት ታዲያ لعلك ترزق به ምናልባትም በሱ ይሆናል የምትረዘቀው አሉት በሱ ይሆናል የምታገኘው በልፋትህ ብቻ ላይ ይችላል رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم الترمذي بمسلم شرط مسرت የሐዲስ አጥኚዎች عندنا حديث صحيح ضعيف حسن የሚሉበት የሚያስቀምጡት መስፈርት ይኖራቸዋል የቡኻሪ መስፈርት ያሟላ ለትርሚዚ የዘገቡበት አሉ ይሄን يحترف የሚለው يكتسب ويتسبب ማለት ነው يكتسب كسب የሚከስብ ስራ የሚሰራ ገቢ የሚያገኝበት ويتسبب ሰበብ ለማግኘት ሪዝቅ ለማግኘት ሰበብ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ዒልም ለመማር ፍቅህ ለመማር የወጣ ሰው ሸሪዓን ለመጠበቅ ያለመ ሰው አላህ በዛ ሌላ የሚያገራለት ሁኔታ ሊያመቻችለት ይችላል በሌላ በኩል እሱን የሚያግዝ ሰው ሸክም ሆነብኝ የሚል ስሜት ሊሰማው ይገባል ይልቁንም አላህ ላይ ለመወከሉ የሚፈልገው ሪዝቅ ለማግኘቱ አላህ እሱን ሰበብ እንዳደረገው ሊሰማው ነው የሚገባው በመልካም ነው ሊያስብ የሚገባው ማለት ነው والله اعلم የተወሰኑ ጥያቄዎች ነው ያለው እሺ መጀመሪያው አጅነቢ ሴት አጅነቢይ ነው የሚባለው ሐጅ አይደለም የሚባለው አጅነቢያ ባዕድ የሆነች ሴት አሟት እገዛ የሚሰጣት ሰው ከሌለ እገዛ መስጠት ይቻላል ወይ ታዲያ የሞተች ያየን ዝም እንላለን በቅርብ መሰለኝ አንድ የሆነ ነገር አየሁ ሁለት ደረሶች ወንዝ ዳር ላይ አንዲት ሴት ይመለከታሉ ጥለዋት ቢሄዱ ወይ እዛው ቆይታ አውሬ ሊበላት ነው ወይ ወንዝ ሊወስድ ውሃ ሊወስዳት ነው ምን ያደርጉ አጅነቢያ ነች ባዕድ ነች ካሰበ ካስተላስተለ በኋላ አንዱ ተሸክሞ አሻገራት ሌላኛው ጭንቅላት ውስጥ ያስተላሰለ ያ ነገር አስደንግጦታል ከብዶታል በሰዓቱ ምንም አላለም ብዙ መንገድ ከተጓዙ ሰፈራቸው ሲደርሱ አንተ ግን አጅነቢያው እንዴት ትሸከማለህ አለው እኔማ እዛው ወንዝ አሻግሬ እዛው ርጃት ነው የመጣሁት አንተ ነህ እስካሁን ተሸክማት የመጣኸው አለው ቢተዋት ምንድነው የሚከሰተው ህክምና ላይ ወይም ሌሎች ጉዳዮች ላይ ማየት ነው ነፍስ እየጠፋዝ መብለን አናይ ስለዚህ እገዛ ማድረግ የሚጠበቅብን ቦታ ላይ ኃላፊነቱን የሚሸከም ቤተሰብ የሆነ ሰው ካለ ወይም ሴቶች ካሉ የሚበቁን እሰየው ሌላው መጠበቅ አለበት መቆም አለበት አማራጭ ከሌለ ግን የግድ ህይወት እናጠርፋለን ዝም ብለን አናይም እናታችን አይሻ
የጀመል ጦርነት ጊዜ ከግመሉ ላይ ስትወድቅ ግመሉ ሲመታ ወደቀች። ወንድሟ ነበር ተሸክሞ በርግጥ እዚያ ላይ ይለያል። ወንድሟ አብዱራህማን ነው ተሸክሞ ከዛ ያነሳት። ነገ ጠንከር አድርጋ ነበር የገሰጸችው ባዕድ ያነሳት መስሏት። طيب የፈለኩት ግን ነፍስ እየጠፋ ዝም ብለን አናየው። الضرورات تبيح المحظورات አስገዳጅ ሁኔታዎች ያልተፈቀደን ያስፈቅዳሉ። ቋሚ ህግ ነው መያዝ አለብን። ነገር ግን በልኩ ነው ጉዳዩን የምንይዘው። ضروران ሰበብ አድርገን እንደፈለግን አንልከሰከስም። እሺ አቡበክር ከነብዩ ዘር ጋር ይገናኛል ወይ? አዎ አሳለፍን እኮ። ዑመርም ይገናኛሉ አሳልፈናል። ይሄንን የሚገናኙበት ራቅ ይላል እንጂ ይገናኛሉ። ሌላ የኡሁድ የበድር የሁነይን ዘመቻ ሁኔታዎችን ስለነሱ ዘመቻ ለማንሳት ሰፊ ሰዓት ይፈልጋል። ሙናሲብ የሆነ ነገር ካገኘን እዛው ላይ ጠቆም ላደርግ እችላለሁ እንጂ ይሄ ቦታ አይደለም። አፍዋን ለ10 ዓመት ተውሂድ ብቻ ነው የተጣሩት የሚባለው እንዴት ነው? ይሄ ልክ አይደለም። ብዙ ጊዜ የተውሂድን አንገብጋቢነት የሚያስተምሩ ሰዎች አንዳንዴ ሙባለጋ ግነት ያለበት አቀራረብ ይቀርባል። የተውሂድን አሳሳቢነት ስንናገር እውነታን በሚገድፍ መልኩ መቅረብ የለበትም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጀመሪያ ጥሪያቸው ጀምሮ ስለ አኽላቅ ሲያስተምሩ ነበር። ነጃዕፈር ሐበሻ መጥተው ከነጃሺ ፊት ያቀረቡት ተውሂድ ብቻ ነው እንዴ? አይደለም እኮ ማአት ትምህርት አለ ስለ አኽላቅ የሚናገር። በክት እንበላ ነበር ለምሳሌ እዛው ተጠቅሷል። ጠንካራው ደካማው እንደዚህ ያደርግ ነበር፣ ዝምድናን እንቆርጥ ነበር። የሥነ ምግባር ጉዳዮች ተነስተዋል በርካታ። ስለዚህ የተውሂድን አንገብጋቢነት የምንናገርበት መንገድ እውነታን በሚያፋልስ መሆን የለበትም። ለተውሂድ ቅድሚያ ተሰጥቶ ነበር። ያለ የሌለ ትኩረታቸው በአብዛኛው ይሄ ነበር ለማለት እንጂ ጭራሽ አልነበረም ማለት በጭራሽ ልክ አይደለም። ልክ አይደለም። ከመጀመሪያው ጀምሮ ሐታ قبل الرسالة የሚታወቁበት እኮ ነው። ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያ ከጅብሪል ጋር ተገናኝተው ምን እንደገጠማቸው ሳያውቁ ደንግጠው ሸፍኝኝ ሸፍኝኝ አልብሽኝ ብለው ሲጠይቋት ዛሬ ፈርቻለሁ ለራሴ ሰግቻለሁ ሲሉ ምንድነው ያለቻቸው? አንተ ዝምድናን ትቀጥላለህ፣ የተቸገረን ትረዳለህ እያለች እኮ ነው የዘረዘረችው። አላህ ያዋረደህና ያለቻቸው። ይህ የሚታወቁበት ነው፣ ቀድሞም የሚታወቁበት ነው፣ ኋላም አብሮ የዘለቀ ነው። እንዲያውም ለተውሂድ ዳዕዋ የጀርባ አጥንት ነው፣ እገዛ እንዲያገኝ የሚያደርግ ነው። ወደ ተውሂድ ስንጣራ በስነ ምግባር ያለንበት ጃኒብ የወደቀ ከሆነ በመልካም ካልታወቅን ዳዕዋችንን እንቅፋት ፈጠርንበት ራሳችን። ስለዚህ አብሮ በተጓዳኝ የሚሄድ ነው። አቡ ሱፊያንን እናስታውስ። ገና ሙሽሪክ በነበሩበት ጊዜ ከሂረቅል ጋር ሲገናኙ ወደ ምን ይጠራቸዋል? የዘረዘሯቸው አንዱ ምንድን ነው? በእውነት ያዘናል፣ ዝምድናን በመቀጠል አባቶቻቸው የሚሉትን ተው ይለናል፣ እንደዚህ ይለናል። ተውሂድ ብቻ አይደለም የጠቀሱት፣ በርካታ ነገር ነው የተዘረዘረው። ስለዚህ ተውሂድ ብቻ ነበር 10 ዓመት ያስተማሩት ወይም 13 ዓመት የሚለው ልክ አይደለም። የአባቱና የእናቱን ስም የማን እንደሆነ አልገባኝም። የአቡበክርን አሳልፈናል። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነም የሚታወቁ ናቸው። አባታቸው አብደላህ፣ እናታቸው ደግሞ አሚና ቢንት ወህብ ናቸው። እዚህ ላይ በቃና ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።